आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। लखीमपुर पुलिस ने छानबीन के दौरान जब्त किया बड़े पैमाने पर विदेशी सिगरेट। 4 लोगों को लिया गया हिरासत में। बोरखोला चंद्रपुर आंगनवाड़ी केंद्रों में बड़े पैमाने पर चल रही है घोटाले की दौड़। शिशु खाद्य घोटाले के साथ साथ स्कूल में उपस्थित नहीं हो रहे हैं कर्मीगण। बराक घाटी सहित असम राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में बंगाली समुदाय के लोगों को हैरान किए जाने के खिलाफ कई संगठन कार्यकर्ताओं ने व्यक्त की नाराजगी। साइन बोर्ड के लिखा मिटाने पर लोगों में छा रही है शोक की स्थिति। स्वाधीनता सेनानी बिरसा मुंडा का पालन किया गया 144वां तिथि। आयोजित किए गए विभिन्न कार्यक्रम। समाज में एकता बरकरार रखने का किया गया अपील। हालाकांड जिले में जन स्वास्थ्य कार्यक्रम विभाग के निर्माण कार्य में चल रही है घोटाले की दौड़। नाराजगी व्यक्त किया इलाके के पीड़ित प्रभावित लोगों ने। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। कछार जिले के लखीमपुर महकुमा के अधीन पुलिस प्रशासन ने खुफिया सूचना के आधार पर बीएसएफ के जवानों के सहयोग से बड़े पैमाने पर अवैध सिगरेट जब्त किया है। लखीमपुर सदर आरक्षी थाने के अंतर्गत सिंगीरबंद इलाके में पिछले रात को एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और 4 सरबराहकारी को भी हिरासत में लिया गया। S01LC 1821 नंबर के महिंद्रा पिकअप वैन में तुर्की से लाए गए सिगरेट कुल 44 कार्टून रखा गया था। बीएसएफ के जवान खुफिया सूचना के आधार पर छापा मारकर इन सिगरेट्स को जब्त किया। साथ ही इस संदर्भ में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसका बाजार मूल्य लगभग 1 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। सरबराहकारी 4 व्यक्तियों का नाम है सुरेश कुमार साहू, विवेक काश्यप, सिंगीरबंद के अरशद हुसैन, लखीमपुर महकुमे के जयपुर आरक्षी थाना के अधीन राजा बाजार मोहम्मद खान व फिरोज खान। गौरतलब है कि इन आरोपियों को फिलहाल पूछताछ के लिए हिरासत में तो लिया गया है, लेकिन बड़े पैमाने पर अवैध सिगरेट जब्त किए जाने पर तस्करी की माहौल जो पूरे बराक घाटी में चल रहा है उसका खुला चिट्ठा सामने उभर कर आया है। काटीगोड़ा विधानसभा केंद्र के 1553 नंबर इटखोला प्राथमिक विद्यालय में आंगनवाड़ी केंद्र में बड़े पैमाने पर घोटाले की दौड़ चल रहा है। यहां पर बड़े पैमाने पर छात्र छात्राओं को दिखाकर राशन जहां हड़पे जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर आंगनवाड़ी के कर्मी इस कार्यालय तथा ऑफिस में कभी नहीं पहुंचते। न ही शिक्षक शिक्षिका इस क्षेत्र में कोई अहम कार्रवाई भी करते हैं, न ही बच्चों के बीच कोई अनाज या आहार सामग्री वितरण किया जाता है। परेशानी के कगार में जी रहे लोगों ने पत्रकारों के समक्ष विस्तारित खुलासा किया और जिला प्रशासन से संबंध में जल्द से जल्द कदम उठाए जाने के लिए मांग भी रखा। तो इन लोगों दिन मास्टर नहीं खेवाइते तो देखी ना हमरा आज के आसार तो 1 मास হয়ে আছে এখন 1 দিন আইতে দেখছি না শুধু তো ঘর বানাইয়া রাখিয়া গেল একটা বাচ্চাও পড়লো না কিচ্ছু না
এটা তারা আয়ও না তারা আয়ও না তো আপনার বাচ্চারা খাইনি দেওয়া হয়নি একদিন এটা একদিন মনে হয় দিছিল, এটা বহুত আগে একদিন দিছিল, এই মোটর মনে হয় চাউল মনে হয় তোর এতটা। চাউল আর সানা অত তেল আর তারা আইনি না 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 তারা আয়ও না। ওগুলা তালামারা থাকে ওগুলো তালা মারা থাকে। এই তো দেখো না ছাগলের লাদু দেখায় গাড়া, এটা যে স্কুল খোলার হইতো এরকম থাকলো নিও না। আচ্ছা 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 আচ্ছা। এই স্কুলটা তো আসলে মনে হয় খাসি বন্ধ আছে খাসি বনের অঙ্গনা দিয়ে একটা আছে, ওটা মনে হয় এখনো আইছে। আইছে না জোর করে আনছে না তারা হুগুরে হনো দেখাইতে ডং করে না তো পড়াই হয় কিতাব। যে দিদি আপনার নামও ওটা কইন আপনার বাচ্চার নাম কইন আমার নাম তো আসিয়া বেগম, আমার বাচ্চার নাম হইল কি সুমাইয়া। বাচ্চা কেমন আছে কিন্তু মিনো বাচ্চান বেদা পুরা বাড়ি ভর্তি বাচ্চান, বাচ্চানকে পড়তে ছোট 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 বাচ্চান বহুত আছে। তারা মোটামুটি ইনো ইয়ার করেন না 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 একদিনও দেখছি না, ওই যে আসার আমি তো 1 মাস হয়ে আসছি না, আমি অন্য জায়গাতে আসলাম, হ্যাঁ। আসার তো 1 মাস হয়েছে, একটা দিন দেখছি না। আপনার নামটা কোন আমার নাম আসিয়া। তোমার নাম কি থাকো আমার নাম রাজিরা, তুমি কোন ক্লাসে পড়ো ক্লাস 9। ওই স্কুলে তো পড়ো আচ্ছা 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 সুন্দর হয়েছে আচ্ছা আচ্ছা আমি একটা স্কুলে তারা খবরও নাই নানি তারা কোনো খবর আন্তর নেই। সরকারও তো বহুত কিছু দেয় তুমি আসলে পাও না অবস্থা এরা ওর গনাদির বাচ্চান তো মোটর চাউল আছে না নি, আর অন্য অন্য কত কিছু কিচ্ছু নাই। এর বাদে ইটা বাদ দাও, পড়াশোনা যদি হইতো বাচ্চাটা। রেডি আমরা বড়খলা জিপি অন্যর মানুষ, বড়খলা অন্তর্গত মানুষ, আমরা চন্দনাথপুর জিপি, কিন্তু আজকে ডামছড়া খাসিবন এই জায়গাটার নাম, কিন্তু আজকে এতটা দিন হইল, আজ 10-12 বছর থাকি একটা অঙ্গনওয়াড়ি স্কুল চলে, অনেকবার কমপ্লেন করলাম, এমএলএর কাছেও করলাম, পঞ্চায়েতের কাছেও করলাম, কিন্তু আজ পর্যন্ত আমরা স্কুলটার কোনো পাওয়া যায় না, স্কুলের কোনো হদিস পাওয়া যায় না। এতটা বাচ্চা কাচ্চার রিজেক্ট মানে সরকারে অনেক কিছু দিতে আছে, কিন্তু একটা আজ পর্যন্ত কোনো জিনিস পাইলাম না। একবার 1 ডিবি চাউল আর আধা ডিবি মটর দিল, 2বার ওরকম দিছে আনিয়া লক্ষ্মী রানী দে ও খিতা নাম ও তোমার আশা কর্মী আনিয়া দিছে, কইছে এটা অঙ্গনওয়াড়ির তুমি জানি পাইছো না না আশা কর্মী তো আপনার দেওয়ার কথা না, আশা তো আশার কাজ করতে আমরা তো জানি না, আশা কর্মী আনিয়া কোন, দিছে কোন, আমরা, কোন, সুন্দর আমরা আছে। তো এটা জানি না। তখন কইছে এটা তোমার তানো অঙ্গনওয়াড়ির সামানা বাচ্চান্তর এটা দিয়েছে বলে, খে দিল বলে সিদাব দেমরা নাম শিল্পী শিল্পীয়ে অঙ্গনারীর মাস্টারনিও লাগে শিল্পী শিল্পী। শিল্পীয়ে না আনি দিয়া তাই দেওয়াইছে লক্ষ্মী রানী লক্ষ্মী রানী দে তাই লাগে আশা আশা আশাই দিছ না যা। তে এখন আমরা দেখলাম আমরা যে এই জায়গাত বাচ্চা অন্তত 40 থেকে 42টা বাচ্চা আসুন, ছোটো ছোটো বাচ্চা আসুন, আজ পর্যন্ত কোনো বাচ্চান্তর কোনো একটা হদিস পাইলাম না। কিন্তু এখন আমরা এই জিনিসটা পেপারও কইতে আছি যে সরকারের কাছে কইতে আছি যে এত জিনিস সব জায়গাত পাওয়া যায়, কিন্তু আমরা বাচ্চাটা এটা কি বঞ্চিত কোন কারণে হইল আমরা এই জিনিসটা বুঝতে চাই, যে কোনো নমুনায় তো আর পারি না। সিদাব দেবনাথে তান আগে তাইন পঞ্চায়েতে আসলা, গতিকে তান বউয়ে চাকরি পায়, অন্য এপ্লাই করে ইন্টারভিউ দেয়, কিন্তু গাঁৱৰ এরা পায় না, কিন্তু তান বউয়ে পায়। আর এখানটা কি এখন একটা তারা সিদাব দেবনাথর বউয়ে পড়ায় এই ইটখোলা স্কুলে শুনছি, কিন্তু এখান থেকে 3 কিলোমিটার দূর, এখানে যদি বাচ্চা কাচ্চা যাইতে হইতে রেল লাইন আছে, সামনে জঙ্গল আছে, এই 3 কিলোমিটার বাচ্চারা যাইব কেমনে? কিন্তু এখানে কোনো অঙ্গনওয়াড়ি নাই, কোনো সেন্টারও নাই, কিন্তু খাসিবনের নাম দিয়া এটা চলতে আছে। ও ইনো কাজটা হয়েছে ডুপ্লিকেট। আসলে কাশিবন মানে স্কুলটাত কাশিবনের লাগি যে সেন্টারটা স্যাংশন হয়েছিল তারা নিচে গিয়ে হকানো হওয়ানো নিছে কি? আচ্ছা 3 কিলোমিটার দূরে, আর স্যাংশন যে জায়গা দিয়েছে এই জায়গাটা খালি খালি হ্যাঁ। আপনারা এখন তো মাননীয় মিসবাউল আমরা মানে এমএলএর কাছে অভাব অভিযোগ করছিলানি, খরচি টানতে মুখেও কইছি অনেকবার, মুখে কইছি। छात्र संगठन आक्सा, आमरा बंगाली तथा कई और संगठन कार्यकर्ताओं ने छिलचर के प्रेस क्लब में एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए असमियाकरण किए जाने के खिलाफ तीव्र प्रतिवाद व्यक्त किया। सूत्र के अनुसार असम राज्य के कुछ नेता, मंत्री, विधायक तथा कई संगठन गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। लाची सेना नाम के संगठन कार्यकर्ताओं द्वारा गुवाहाटी सहित असम के विभिन्न क्षेत्र में बांग्ला भाषा में लिखे गए साइन बोर्ड व दूसरे स्कूल के नाम बदलाने की जो दावा कर रहे हैं और बांग्ला मिटाकर असमिया लिखने की जो दावा कर रहे हैं, इसके चलते संगठन कार्यकर्ताओं के साथ साथ असम के बंगाली समुदाय के लोगों के बीच तीव्र प्रतिक्रिया छाई हुई है। मुद्दे को लेकर नाराज संगठन कार्यकर्ताओं ने राज्य व केंद्र सरकार पर
शोषण नीति का आरोप लगाते हुए लाचित सेना व दूसरे अनैतिक संगठनों को गैर जिम्मेदाराना गतिविधि को अंजाम दिए जाने पर कोई रोक न लगाए जाने पर नाराजगी व्यक्त किया। कई और पहलुओं को लेकर जिन संगठन कार्यकर्ताओं ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए। इस दिन के कार्यक्रम में रूपनबंदी पुरकायस्थ, साधनपुर कायस्थ तथा दूसरे कई वरिष्ठ कार्यकर्तागण भी मौजूद थे। সেই সমস্ত ঘটনার নিন্দা আমরা যেমন করছি, সারা পৃথিবীতে যেমন হচ্ছে, দেশে যেমন হচ্ছে, আর বাংলাদেশে যারা ধর্মীয় সংখ্যালঘু আছেন তারাও মানববন্ধন, মিছিল, মিটিং, থানায় এজাহার দেওয়া, এইসব প্রতিবাদী কার্যসূচি ওরা করতে পারছেন। কিন্তু ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বাংলা ভাষাভাষী মানুষের সেই ক্ষমতা নেই। সাইনবোর্ড এই সমস্ত জিনিস বাংলায় না লিখে অসমীয়াতে লেখা হয়, যেটা এখানকার মানুষ বুঝে না। সুতরাং তারই প্রতিবাদ করতে গিয়ে আমরা দেখলাম বরাক উপত্যকারই একটা সংগঠন বরাক ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টের কর্মকর্তাদের আজকে হেনস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছে। তাদের উপর মামলা হয়েছে, তাদেরকে পুলিশ নোটিশ দিয়েছে, তাদেরকে পুলিশ খুঁজছে। এই যে পরিস্থিতি, এই পরিস্থিতিতে সরকার কিন্তু নির্বিকার, কিন্তু শৃঙ্খল চালিয়া মতো লোক যারা অহরহ আমাদের বিরুদ্ধে হুমকি দিচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে মামলা করা হলেও তাদের প্রতি সরকারি কোনো নমুনার পদক্ষেপ আজ পর্যন্ত আমরা দেখতে পাইনি। এই যে পক্ষপাতমূলক আচরণ, এই যে বৈষম্যমূলক আচরণ সরকারের, তার বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে একটা প্রতিবাদ হওয়া প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি। এই সাংবাদিক সম্মেলন ডাকা হয়েছে, মূল বিষয়বস্তু ভাষিক আগ্রাসন। মানে ভাষিক আগ্রাসন বলতে আমি বলতে চাই বাংলা ভাষার উপর যে আগ্রাসন, বাংলা ভাষার উপর আগ্রাসন ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় চলছে, তার সঙ্গে বরাক উপত্যকায় চলছে। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় তারা তাদের রাজত্ব, তাদের এরিয়া, তাদের কন্ট্রোল তারা জোর করে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় বাংলা ভাষাকে সরিয়ে অসমীয়া ভাষা চাপিয়ে দিচ্ছে। তার সঙ্গত একটা যুক্তি আছে। কিন্তু 1961 সালে যখন বাংলা ভাষা বরাক কাছাড়ের জন্য বা বরাক উপত্যকার জন্য যখন নির্ধারিত হলো সরকারি ভাষা, তখন তাদের গায়ে লেগে গেল এবং তখন থেকে অসমীয়ারা এন্টি কাছাড়, এন্টি বরাক অ্যাটিচিউড, অসমীয়া উপজাতীয়তাবাদের মধ্যে সৃষ্টি হলো এবং তার থেকেই এই ভাষিক আগ্রাসন ক্রমে চলে যাচ্ছে। আপনারা ইতিহাস দেখুন, গোয়ালপাড়া জেলাটা এককালে পুরোপুরি বাঙালি অধ্যুষিত জেলা ছিল, যখন আসামের সঙ্গে জোড়া হয় কাছাড়ের মতো। কিন্তু আজকে যদি আপনারা গোয়ালপাড়ায় যান, বাঙালির অস্তিত্ব পাবেন না, অসমীয়া হয়ে গেছে, অসমীয়াকরণ হয়ে গেছে। এখন বর্তমানে আসাম সরকার চাইছে বা উপ অসমীয়া জাতীয়তাবাদী আসাম সরকার সবই মোটামুটি এক। পলিটিক্যাল পার্টি ভিন্ন নামে ভিন্ন সংগঠনে কাজ করলেও শৃঙ্খল শৈলী এবং সরকার সবাই একটা ব্যাপারে অসমীয়াদের মধ্যে একটা ইউনিটি আছে। যত তোমার থাকুক না কেন, বাঙালিদের বিরুদ্ধে তাদের একটা অ্যাটিচিউড কমন, একটা যত পার্টি আছে সব পার্টি, এটা আমরা লক্ষ্য করেছি এবং এটা একটা ফ্যাক্ট। এখন তারা বরাকের উপর আগ্রাসন চাইছে এবং বরাকের উপর আগ্রাসনটা জোর না করে বীর লাচিত বরফুকনের নামে কলঙ্ক। লাচিত বরফুকন আসামের গর্ব এবং লাচিত বরফুকনকে আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি, যে দেশ থেকে মামা বড় নয় বলে মামাকে শিরচ্ছেদ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এই তার নামে আজকে যারা লাচিত সেনা যেভাবে অন্য জাতির উপর আঘাত আনছে, এটা দেখার দায়িত্ব সরকারের। আমি এ ব্যাপারে আসামের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার হস্তক্ষেপ চাই। কোনো অবস্থায় কোনো ভাষিক আগ্রাসন, কোনো বাংলা ভাষার উপর এইভাবে অত্যাচার আগ্রাসন হলে আচ্ছা চুপ করে বসে থাকবে না। আমরা ভারত সেবা সংঘ থেকে শুরু করে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বিভিন্ন ফলকে বাংলায় লেখা সাইনবোর্ড কালো রং লেপন করার জন্য যে উদ্যোগ নিয়েছে, হ্যাঁ, বরাকের একটি সংগঠন বরাক উপত্যকায় অসমীয়া ভাষার উপর কালি লেপন করেছিল, আমরা তার প্রতিবাদে সরব হয়েছিলাম। কোনো ভাষা
কৃষ্টি সংস্কৃতির উপর কালো কালি লেপন করা, আমরা সেটাকে কারো আমরা সমর্থন করতে পারি না। আমরা বাংলা ভাষা তার কৃষ্টি সংস্কৃতি তার ঐতিহ্য নিয়ে দিনের পর দিন উত্তরোত্তর বর্ধিত হোক, এটা প্রত্যেকে চায়। মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধের সমান। আপনারা জানেন যে অসমীয়া ভাষাও তার কৃষ্টি সংস্কৃতি। स्वायत्ता आंदोलन के अमर शहीद बिरसा मुंडा के 146वां जन्म जयंती विभिन्न कार्यक्रम के जरिए पालन किया जा रहा है। उदारबंद समष्टि के बड़सिंगा सिंगलापड़ा खेला के मैदान में बिरसा मुंडा जन्म जयंती उद्यापन कमेटी के उद्योग से रविवार शाम को एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बराकाठी के विभिन्न क्षेत्र से लोगों ने उत्साह के साथ भाग लिया। सोमवार सुबह को सफाई अभियान, झंडा फहराने के साथ साथ प्रदीप प्रज्वलन कर बिरसा मुंडा के प्रतिकृति पर माल्यार्पण किया गया। बड़सिंगा चाय बागान के सिंगलापड़ा खेला के मैदान में हजारों की तादाद में पुरुष महिला एक मंच पर जुड़कर एक शोभा यात्रा निकला। शोभा यात्रा कई क्षेत्र का परिक्रमा कर वापस कालीवाड़ी चांदखीरा होते हुए बड़सिंगा मैदान में आकर संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में प्रमुख वक्ता के रूप में ओला सम स्टूडेंट एसोसिएशन के सभापति स्टूपेन लेकरा, केंद्रीय कमेटी के सुधीर मुंडा, मीनाक्षी मुंडा व दूसरे वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद थे। इस दिन के कार्यक्रम में कई पहलुओं को लेकर आलोकपात किया गया। আজি দিনটো এটা পবিত্ৰ দিন। এই পবিত্ৰ শুভ দিনত আমি ৰাষ্ট্ৰ শ্বহীদ বীৰ বিৰছা মুণ্ডাৰ 146তম জন্ম জয়ন্তী পালন কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। আৰু আমাৰ অসমৰ চুকে কোণে থকা যিমান আদিবাসী ভাইসকল আছে, মুণ্ডা মহাসভা আছে, অন্যান্য অসমৰ জিলাই জিলাই অঞ্চলে অঞ্চলে ইয়াৰ আয়োজন কৰা হৈছে। আৰু আমি আপাৰ অসমৰ ব্যক্তি কিছুমান ভাগ বিতৰণ কেন্দ্ৰ কমিটিৰ হৈছোঁ। তাৰে মই এজন অন্যতম কাছাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টলৈ আহিছোঁ। আৰু এই পবিত্ৰ শুভ দিনটোত আমি প্ৰতিজন মুণ্ডা ভাইসকলক আমি সুখিত সৰ্বসাধাৰণ শ্ৰেণীক আমি বুজনি দি আহিছোঁ। আমাৰ কলা কৃষ্টি সংস্কৃতি সভ্যতা লুপ্তপ্ৰায়, ইয়াৰ উত্তৰণ ঘটোৱাৰ আমাৰ মূল লক্ষ্য উদ্দেশ্য। আমাৰ কলা কৃষ্টি সংস্কৃতি শেষ হৈ গৈছে। পাশ্চাত্য সংগীতবিলাক সংস্কৃতিবিলাক অপসংস্কৃতিবিলাক আমি প্ৰায় গ্ৰহণ কৰিছোঁ নজনা খাতিৰত। আমি ইয়াকে জাগৰণ কৰিবৰ কাৰণে আমি প্ৰতি জেগাত অসমৰ চুকে কোণে মুণ্ডা মহাসভাই আমি আয়োজন কৰিছোঁ। ইয়াকে আমি এইখিনি কৈছোঁ, প্ৰয়োজন হ'লে আৰু পিছত আজকে আমরা বড়সিঙায় 146তম বিরসা জয়ন্তী জন্ম জয়ন্তী পালন করছি। এটা উদ্দেশ্য হলো কি যে বিরসা মুন্ডা ওনার জীবন্তকালে উনি ব্রিটিশের বিরোধে যেটা আন্দোলন, শুধু ব্রিটিশের বিরুদ্ধে না, ব্রিটিশের আন্ডারে যারা চেলা চামুন্ডা, বিশেষ করে যারা দালাল শ্রেণী ছিলেন, যারা আদিবাসী থেকে ট্যাক্স নিতেন, মাটির ট্যাক্স নিতেন, খেতি করার ট্যাক্স নিতেন, ওদের বিরোধে বিরসা মুন্ডার উলগুলান ছিল। আর সেই উলগুলানকে আজকে আমরা স্মরণ করছি। এই উলগুলান ছিল কি? এই উলগুলান ছিল যে আদিবাসীদের অধিকার, মাটির অধিকার, পানির অধিকার, জঙ্গলের অধিকার,
এই সমস্ত অধিকার নিয়ে বিরসা মুন্ডা উদ্ঘাটন করছিলেন, আর সেই উদ্ঘাটনকে আজকে আমরা স্মরণ করছি। আজকে বিরসা মুন্ডা নাই আমাদের মাঝখানে, কিন্তু বিরসা মুন্ডা যে আন্দোলন করছিলেন, সেই আন্দোলনের যেটা কিন্তু আজকেও রয়ে গেছে। কারণ আদিবাসীরা আসামে হোক বা ভারতে হোক, বিশেষ করে আসামের কথা বলছি, বারাক ভ্যালি বা ব্রহ্মপুত্র ভ্যালি, আজকে দেখুন আমাদের আসামের লোক আদিবাসীরা আমাদেরকে এখনও জনজাতিকরণ দেওয়া হয় না, শিডিউলিং দেওয়া হয় নাই। এখনও চা বাগানের হাজিরা বিজেপি সরকার বলছিলেন যে বিজেপি সরকার আসলে 351 টাকা 33 পয়সা দিবে, কিন্তু দিচ্ছে কত? আজকে আমাদেরকে দিচ্ছে বরাক ভ্যালিতে 183 টাকা, আরও ব্রহ্মপুত্র ভ্যালিতে দিছে 205 টাকা। এই যে 205 টাকা আরও 173 টাকা, ডিফারেন্সটা অনেক। ব্রহ্মপুত্র যেটা চা শ্রমিকের যেটা হাজিরা, একে হাজিরা বরাক ভ্যালিতে পাইতে লাগে, কিন্তু সেটা দিচ্ছে না, জনজাতিকরণ আমাদেরকে দিচ্ছে না। মাটির অধিকার কই? আজকে যুগে যুগে ভারতের যারা ভারত স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন করছে, বিরসা মুন্ডা হোক, সিধু কানু হোক, তিলকা মাঝি হোক, বুধুরা হোক, মাংরি উরাং হোক বা খ্রিস্টসেন মুন্ডা হোক, তাদের বংশধরকে আজকে মাটির অধিকার নাই। তাহলে আমরা আজকে পুরো ভারত স্বাধীনতা হয়ে গেছে 75 সাল, আর 75 সাল আমরা ভারতের স্বাধীনতা স্মরণ করছি, কিন্তু আমাদের অধিকার কোথায় গেল? আমরা ভারতের যে সংবিধান আছে সম্মান করি, সেই সংবিধানে আমাদের অধিকার আছে, কিন্তু যারা সরকার, এর আগে আজকে বিজেপি সরকার, কালকে ছিল কংগ্রেস সরকার, কিন্তু কোনো কংগ্রেস সরকার বা বিজেপি সরকার আমাদের কোনো অধিকার দেয় নাই। গতিকে আমাদের বিরসা মুন্ডার যে লড়াই, সেই আন্দোলনটা আমরা স্মরণ করছি, আর আশার নেতৃত্ব। আপনারা দেখছেন এই যে আমাদের যারা যুবক, এনারার দায়িত্ব আছে, আমাদের দায়িত্ব আছে আদিবাসীর জন্য লড়াই করতে, আর ডেমোক্রেটিকভাবে গণতান্ত্রিকভাবে সে লড়াই আমরা আগে নিয়ে যাব। हाईलाकंदी जिले के लाला ब्लॉक के अधीन सवानंदपुर जन स्वास्थ्य कार्यक्रम विभाग के जल जीवन मिशन प्रकल्प के अधीन निर्माण कार्य में बड़े पैमाने पर घोटाले किए जाने के आरोप लगाया जा रहा है। हाईलाकंदी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सदन में तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया। पत्रकारों के समक्ष किए जा रहे घोटाले कांड के बारे में विस्तारित तथ्य उजागर किए। सरकार की ओर से अनुमोदित 75 लाख रुपए के प्रकल्प में घोटाले किए जाने के साथ साथ निर्माण कार्य में भी घोटाला किया जा रहा है। संदर्भ में आवासीय क्षेत्र के पीड़ित प्रभावित लोग तथा बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अपने अपने क्षेत्र में इन घोटाले कांड का ब्यौरा पत्रकारों को प्रदान किया। जय श्री राम, আমার নাম জয়নাথ, আমি হাইলাকান্দি বজরং দলের জেলা সহ সংযোজক। হাইলাকান্দি জেলায় জল জীবনের কাজ চলিতেছে। সর্বানন্দপুর ওয়াটার সাপ্লাই স্কিমে 75 লক্ষ টাকার কাজ, কিন্তু বিভাগীয় কার্যকর্তার অবহেলার ফলে কন্ট্রাক্টররা যেমন খুশি তেমন কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। সরকারি গাইডলাইন মধ্যে পাইপলাইন 3 ফুট খোদাই করার কথা, কিন্তু খোদাই করা হচ্ছে বাস্তবে 1 ফুট। সরকারের এই বৃহৎ প্রকল্পটি জনসাধারণের কোনো কাজে লাগবে না। এতে বিভাগীয় কার্যকর্তার সঙ্গে আমি ফোন করেছি। আমাদের সর্বানন্দপুর ওয়াটার সাপ্লাই স্কিমের যে সাইড ইনচার্জ আছেন, ওনার নাম জানি না, কিন্তু বিগত 3-4 মাস আগে ওনার সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল। কিন্তু ওনাকে আজকে আমি ফোন করেছিলাম, 2বার ফোন করেছি, উনি ফোন রিসিভ করেন নাই, ফোন কেটে দিয়েছে। আমি কার সঙ্গে কথা বলবো? তাই আমাদের এই পাইপলাইনটা চলছে, কোনো লেভেলিং কিচ্ছু নেই, কিন্তু আমরা প্রকৃত জল পাবো কি না এটা বুঝতে পারছি না। কিন্তু সরকারি গাইডলাইন মানা হচ্ছে না, এটা বিভাগীয় কার্যকর্তার अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पहला पुल शाखा के कार्यकर्ताओं द्वारा नेहरू कॉलेज में नवागत छात्र छात्राओं को तिलक लगाकर पूर्ण सम्मान के साथ कॉलेज में स्वागत किया गया। सभी विद्यार्थियों के हाथों कलम देकर सौजन्य मुलाकात भी किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों को विश्वास दिलाया जाता है कि हमेशा की तरह वे लोग एबीवीपी कार्यकर्ता उनके साथ रहेंगे और आने वाले दिनों में उनकी समस्याओं पर आलोकपात भी करेंगे। संपादक युवराज कुर्मी, जयपुर शाखा के संपादक अनिर्बान दास, दीपू दास, रितेश दुबे, देवराज पाल, साहिल दास, दीप देव, पिंटू दास, सर्वानंद धर, बादल कालिंदी, सुरजीत ग्वाला व दूसरे कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में मौजूद थे। आज हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से जो हमारे नेहरू कॉलेज में जितने भी नए सदस्य हैं जिन्होंने नया एडमिशन लिया है, उनको हम आज आमंत्रित कर रहे हैं कॉलेज पे। और सब आज हमने 1500 पेन डिस्ट्रीब्यूट किया है जो नए स्टूडेंट हैं, फ्रेशर्स, उनके लिए। और हमको करके अच्छा लगा, क्योंकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से हम नए स्टूडेंट के साथ जुड़े और उनके साथ एक संबंध बनाए, और उसके बाद
हम आशा करते हैं कि उनका जो आने वाला कल है वो मंगलमय हो और उनका जो वो हासिल करना चाहते हैं उसमें वो विजय हो। तो इसके तरफ से ही हम सब भाई और बहनों मिलके हम लोग आज पेन डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से। ABVP long live! Long live! Long live! ABVP long live! Long live! Long live! ABVP long live! Long live! Long live! Students power! Nation's power! Students power! Nation's power! Students power! Nation's power! हाइलाकांदी जिले में राज्य के बीजेपी दल के एससी मोर्चा के नवनियुक्त सहसभापति अमनदीप दास को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस दिन शाम 4 बजे हाइलाकांदी आवर्त भवन में दलीय पदाधिकारियों की मौजूदगी में उन्हें संबर्धना ज्ञापन कर सम्मानित किया गया। बीजेपी एससी मोर्चा के कार्यनिर्वाही सदस्य रंजीत दास के सभापतित्व में आयोजित संबर्धना कार्यक्रम में माटीजुरी पाईकान जीपी के सभापति राजेश चंद्र राय, नवनियुक्त राज्य बीजेपी के एससी मोर्चा के सहसभापति अमनदीप दास तथा दूसरे कई हस्तीगण मौजूद थे। कार्यक्रम में बीजेपी एससी मोर्चा के कार्यनिर्वाही सदस्य रंजीत दास ने कई पहलुओं को लेकर आलोकपात किया और आने वाले दिनों में कछाड़ कर्मी हाइलाकांदी जिले के उन्नयन के बारे में भी विस्तारित विचार विमर्श किए। এসসি মোর্চার রাজ্যিক সহসভাপতি যে একটি সভা হয়েছে সেই সভা কি বিষয়ের উপর মূলত হয়েছে এবং আপনারা কি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সেই সম্বন্ধে আমাদের মিডিয়াকে 2-4টি কথার মাধ্যমে আপনি অবগত করুন। এটা সভা বলে নয়, বিজেপি আসাম রাজ্যিক অনুসূচিত জাতি মোর্চা কমিটিতে করিমগঞ্জ, কাছাড় এবং হাইলাকান্দি জেলার সদস্যবৃন্দ এবং হাইলাকান্দির জেলা এসসি মোর্চার সভাপতি মহাশয়, করিমগঞ্জের জেলা এসসি মোর্চার সভাপতি মহাশয় আসার কথা ছিল। এইখানে আমরা আগামী নভেম্বর মাসের শেষান্তে করিমগঞ্জ জেলাতে রাজ্যিক কার্যনির্বাহক সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে রাজ্যিক স্তরে। আর সেই সভা যেহেতু করিমগঞ্জে হবে, বরাক উপত্যকা থেকে যারা রাজ্যিক স্তরীয় কমিটিতে আছেন ওনাদের আগামী 17 তারিখে আমাদের রাজ্যিক কমিটির থেকে আসবেন, সহসভাপতি এবং সম্পাদকদ্বয় আসবেন। আসার পরে সেখানে বিশদভাবে আলোচনা হবে এবং সেই আলোচনায় আমরা অংশীদারি হব এবং করিমগঞ্জে যাতে সুষ্ঠুভাবে, সুন্দরভাবে, স্বাচ্ছন্দ্যে যাতে কার্যনির্বাহক সভা নির্বাহন হয় সেই লক্ষ্যে আমরা এখানে একটু আলোচনা করেছি। আচ্ছা, ধন্যবাদ। আমি হাইলাকান্দি জেলা অনুসূচিত জাতি মোর্চার সভাপতি হিসাবে আমাদের স্টেট ভাইস প্রেসিডেন্ট অমলেন্দু দা, এখানে উপস্থিত আমার এসসি মোর্চার হাইলাকান্দি প্রভারী বিপুল রায় মহাশয়, এখানে উপস্থিত আমাদের এসসি মোর্চা স্টেট কমিটির এক্সিকিউটিভ মেম্বার শঙ্করজিৎ দা, এখানে উপস্থিত আমার জয় লস্কর দা, কাছাড় জেলার এক্সিকিউটিভ মেম্বার, স্টেট এক্সিকিউটিভ মেম্বার। আমরা এখানে আগামী যে 17 তারিখে আমাদের স্টেট কার্যনির্বাহক কমিটির যেটা মিটিং হতে চলেছে করিমগঞ্জে, সেটা নিয়ে একটা আমরা আবর্ত ভবনে একটা আলাপ আলোচনার মধ্যে বসেছিলাম। এটাই মুখ্য। 17 নভেম্বরের মাসের শেষান্তে যে আমাদের কার্যনির্বাহক সভা হবে তার পরিকল্পনা এবং পরিপন্থা সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য। আচ্ছা, ধন্যবাদ। আমার এসসি মোর্চার প্রদেশ কমিটির সহসভাপতি আমার বড় ভাই অমলেন্দু দা, উপস্থিত আমার শিলচরের হাইলাকান্দির দায়িত্বে থাকা সহপ্রভারী আমার অজয় লস্কর দা, আমার ছোটো ভাই সুধাংশু বৈষ্ণব, আমার দাদা শঙ্করজিৎ দা, পাইকান জিপির সভাপতি আমার দাদা রাজেশ দা, আমার হাইলাকান্দির দায়িত্বে থাকা প্রভারী আমার বন্ধুবর বিপুল দা,
কিন্তু এটাতে আমি গর্বিত যে বর্তমান মুন স্বর্ণকার রাজ্যিক সভাপতি হওয়ায় আসামও যে একটা কমিউনিটি, একটা এসসি সম্প্রদায়ের যে একটা কমিউনিটি, একটা সংগঠন যে আমরা আছে, মানে এখন আমরা বুঝতে পারলাম যে মুন স্বর্ণকার রাজ্যিক সভানেত্রী হওয়ায়, যার জন্য আমি মুন্দিকেও ধন্যবাদ জানাই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাকে আমি অভিনন্দন জানাই, ভবেশ কলিতা মহাশয়কে। অতটুকু বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম। ধন্যবাদ। समाचारों में लेते हैं एक छोटा सा विराम। ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি রোড শিলচর। ফার্নিচারের জগতে উত্তর পূর্বাঞ্চলের একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান ফার্নিশিং পয়েন্ট। অত্যন্ত কম খরচে ও সুলভ মূল্যে মজবুত টেকসই ফার্নিচার কিনতে হলে আজই পদার্পণ করুন ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি শিলচর। এখানে আপনারা পাচ্ছেন বেডরুম সেট, সোফা সেট, প্রিমিয়াম চেয়ার, ফ্রিডম চেস্টার, স্মার্ট ফার্নিচার এবং রকমারি প্লাস্টিকের আইটেম। এছাড়াও নীলকমল, কার্লন, কসমো এবং বিভিন্ন কোম্পানির উন্নত মানের আসবাব এবং ফার্নিচার। উল্লেখযোগ্য হোলসেল শোরুম হচ্ছে রাধামাধব রোড বিলপার ইন্দ্রপ্রস্থ হোটেলের পাশে এবং রিটেল পয়েন্ট হচ্ছে শ্যামাপ্রসাদ রোড শিলংপট্টি শিলচর। দূরভাষ 03-842-26-16660 এবং 94-350-72166। তাই উন্নত মানের ফার্নিচার কিনতে হলে আজই পদার্পণ করুন ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি রোড শোরুম, রাধামাধব রোড বিলপার শিলচর। ঝড় ঝঞ্ঝা যাই আসে, ছোট বড় যে বাড়ি দেওয়াল সব সহ্য করবে, দৃঢ় বছর বছর চলবে। বরাক ভ্যালি নতুন পরিচয়, দৃঢ়তা আরেক নাম ভ্যালি সিমেন্ট। ভ্যালি স্ট্রং, ভেরি স্ট্রং। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। सुबह की पहली किरण निकलते ही हम चल पड़े असम की उस शान की ओर जिसे हम चाय पत्ती कहते हैं, और उसे पिलाया। दिया हो सर्दी, बस एक कप रोज कैंडी टी, हेल्दी भी टेस्टी भी। समाचार के अगले चरण में 15 नवंबर को सीधे के जिला क्रीड़ा संस्थान के मैदान में जिला क्रीड़ा संस्थान के उद्योग से आयोजित स्वर्गीय गौरीशंकर राय स्मृति तीसरे विभागीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आनुষ্ঠাनिक तौर पर उद्घाटन किया गया। इसी के कार्यक्रम में विजेंद्र प्रसाद सिंह, सभापति बाबुल होड़ तथा प्रतियोगिता के स्पॉन्सर स्वर्गीय गौरीशंकर राय के पुत्र संजीव रॉय तथा प्रदीप राय व दूसरे कई हस्तीगण भी मौजूद थे। उल्लेखनीय है कि पिछले कई वर्षों से गौरीशंकर राय के परिवार सदस्यों द्वारा यह प्रतियोगिता के दौरान पुरस्कार व दूसरे स्पॉन्सरशिप प्रदान किए जा रहे हैं। इस दिन के इस खेल को लेकर लोगों में काफी उत्साह की माहौल देखने को मिली। इस दिन के कार्यक्रम में कई जाने माने खिलाड़ियों को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। क्रीड़ा प्रेमियों को भी इस दिन सम्मानित किया गया। আজকে পর তৃতীয়বার আমাদের পরিবারের পক্ষ থেকে আমরা এই 3rd ডিভিশন খেলাটা স্পন্সর করতে পারছি আমাদের পিতা প্রয়াত গৌরীশঙ্কর রায়ের স্মৃতি রক্ষার্থে। সাথেই
আমি সবাইকে ধন্যবাদ দিচ্ছি এই জন্য যে আজকে করোনার পর, করোনা মহামারীর পর, অতিমারির পর আমরা সবাই এবার মাঠে এসেছি এবং 2021-এর ক্রিকেট মরশুমটা প্রয়াত গৌরীশঙ্কর রায়ের স্মৃতির ট্রফির মাধ্যমে আরম্ভ হচ্ছে। তাই আমরা যেহেতু শিলচর শহর একটা ক্রীড়ার একটা ক্ষেত্র আছে, তাই আপনাদের মাধ্যমে আমাদের এইবারের খেলাটা আরম্ভ হচ্ছে। তাই আপনাদের কাছে অনুরোধ থাকবে যে সুন্দর খেলা আমরা যাতে উপভোগ করতে পারি এবং এই টুর্নামেন্টের সাফল্য কামনা করছি, যাতে এই খেলার মাধ্যমেই সমগ্র বড়াকে, সমগ্র আসামে একটা বার্তা যায় যে করোনা অতিমারিকে আমরা দূরে রেখে আমরা আবার মাঠে ফিরে এসেছি। সাথেই আমি জেলা ক্রীড়া সংস্থাকে আবার ধন্যবাদ দিচ্ছি যে ওরা যে প্রথা আরম্ভ করেছে, প্রত্যেক খেলার আরম্ভতে ওরা 2-3 ক্রীড়াবিদকে সম্মান করে, আজকে ওরা পরিস্থিতিকে এবং অরিজিৎকে সম্মান করে সেই প্রথাটা এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আর আমাদের সাথে আছেন যিনি সংগঠক ধ্রুবদা। মাঠে আসলেই ক্রিকেট খেলা হোক, ফুটবল খেলা হোক, যে কোনো খেলা হোক, কেউ থাকুক আর না থাকুক, ধ্রুবদাকে মাঠে পাওয়া যায়। এইরকম একটা ডেডিকেটেড ক্রীড়াবিদকে, ক্রীড়া সংগঠককে আজকে সম্মান করছে ডিএসএ। আমাদের পরিবারের তরফ থেকে আমরা ডিএসএকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আমার ধ্রুবদার দীর্ঘায়ু কামনা করছি। সাথে আবারও অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে ডিএসএকে ধন্যবাদ দিচ্ছি যে আপনারা সুযোগ করে দিয়েছেন। আমরা চেষ্টা করে যাব যে আগামীতেও যাতে এই খেলাটা আমাদের পরিবার থেকে আমরা স্পন্সর করে যেতে পারি। ধন্যবাদ। নেক্সট পর্বটা হলো পরিচয় পর্ব। আমি প্লেয়ারদের অনুরোধ করব যে আমাদের নমস্কারের মাধ্যমে পরিচয় পর্বটা আমরা করে নেব এবং এরপর আমরা একটা গ্রুপ একজন আইতে থাকবো। নমস্কার দিতে দীপ ওদিকে যাও, তারপর বুঝে নমস্কার দিতে শ্রীলঙ্কার ধর্ম যাও। নমস্কার দেখা যাবে, দেখা যাবে, দেখা যাবে, দেখা যাবে, দেখা যাবে। দাদা ভাই 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 পালা খেলিস আমরা বুড়ে আড্ডি আসি কোনো। শ্রী প্রদীপ রায় আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন। আমি দূরিয়ে রাখি। আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থা আমাদের আরেকজন এজিএস এখানে আমাদের কোষাধ্যক্ষ শ্রী অনিমেষ সেনগুপ্ত এখানে উপস্থিত আছেন। আমি ওনাকে অনুরোধ এবার অনুরোধ জানাবো, আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন আমাদের ভাইস প্রেসিডেন্ট শ্রী প্রদীপ দাস মহাশয়। উনি আমাদের জেলা দলের প্রাক্তন খেলোয়াড় শ্রী অরিজিৎ সিনহাকে উত্তরীয় এবং স্মারক দিয়ে বরণ করে নেবেন। দাদা 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 আমরা আমাদের আজকের এই টুর্নামেন্ট, আমি আম্পায়ারকে অনুরোধ করব লাইনে দাঁড়িয়ে যাওয়ার জন্য। আজকে আমাদের এই টুর্নামেন্ট শুরু হওয়ার কথা সকাল প্রায় 8:15-তে। আমাদের অনেক দেরি হয়ে গেছে এই টুর্নামেন্ট স্টার্ট করতে, তাই আমি বিশেষ আজকের এই আমাদের শুভারম্ভ অনুষ্ঠানের বক্তব্য আমি রাখছি না। দুজনই বক্তব্য রাখবেন আমাদের শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থার সভাপতি এবং স্পন্সরের পক্ষ থেকে শ্রী সঞ্জীব রায় মহাশয়। আমি কথা প্লেয়ারদের উদ্দেশ্যে বলার জন্য। গুড মর্নিং টু অল। আজকে আমরা শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থা আয়োজিত 3rd ডিভিশন ক্রিকেট লিগ আরম্ভ হচ্ছে। আমাদের এই একজন প্রাক্তন খেলোয়াড়, প্রাক্তন আম্পায়ার শ্রী সঞ্জীব রায়, তার প্রয়াত পিতা শ্রী গৌরীশঙ্কর রায়ের স্মৃতিতে এই 3rd ডিভিশন ক্রিকেট লিগ উৎসর্গ করেছে টুর্নামেন্টের ট্রফি। আজকে আমাদের অভিনব ক্লাব এবং পূবালী ক্লাবের মধ্যে শুভারম্ভ খেলা আরম্ভ হচ্ছে। আমরা উভয় দলের খেলোয়াড়দেরকে
অভিনন্দন জানাচ্ছি ভালো খেলার জন্য। এই থার্ড ডিভিশন ক্রিকেট লিগে মোট 52টা দল যোগদান করেছে। এটা শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থার একটা বিশেষ দৃষ্টান্ত। এত দল একসঙ্গে একটা টুর্নামেন্টে খেলছে। এবার খেলাটা নকআউট পর্যায়ে হচ্ছে না, নকআউট পর্যায়ে হচ্ছে। আশা রাখি সবাই ভালো খেলবে এবং আমরা যারা দর্শক এবং संगठक আমরা असम राज्य में उपचुनाव के दौरान कांग्रेस दल के कार्यकर्ताओं तथा उम्मीदवारों द्वारा 5 सीटों में 5 में हार होने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसका समीक्षा शुरू किया है। सूत्रों के अनुसार इस संदर्भ में घर घर जाकर लोगों से मुलाकात कर उनकी परेशानियों की जानकारी लिया जा रहा है और तो आने वाले दिनों में 14 से 18 नवंबर तक यह कार्यक्रम राज्य भर में चला जाएगा। ऑल असम रैली भी निकाली जाएगी, जिसके चलते लोगों के घर घर पहुंचकर उनकी समस्याओं के साथ साथ उनकी जो समस्याएं हैं उस पर भी आलोकपात किया जाएगा। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान कांग्रेस दल के राज्य साधारण संपादक असम प्रदेश यूथ कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ कार्यकर्ता शाहिदुल बड़भुइया ने बातचीत के दौरान विस्तारित तथ्य उजागर किए। इसी दौरान कछार जिला यूथ कांग्रेस साधारण संपादक राजा लश्कर ने भी पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान एक साक्षात्कार में अपने मनोभावनाओं का बखान किया। सूत्रों के अनुसार कछार जिले के सभापति पद को लेकर कई दावेदार तो हैं, लेकिन किसको यह दायित्व प्रदान करने से कांग्रेस दल और भी शिखर पर पहुंचेगी, इस बात पर चर्चा दोनों पर चल रही है। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान शाहिदुल बड़भुइया ने तथा राजा लश्कर ने कांग्रेस के कई पहलुओं के बारे में दर्शक श्रोताओं को अवगत करवाया। 14 থেকে 18 তারিখে গোটা অসমের সাথে বরাক উপত্যকার কাছাড় জেলায়ও কিন্তু কংগ্রেস একটা র্যালি করছে। র্যালিটার মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে কিসের জন্য ভরাডুবি হলো এই কংগ্রেসের। বিগত দীর্ঘদিন থেকে যে কংগ্রেস রাজত্ব করে এসেছিল, আজকের তারিখে কিন্তু কংগ্রেস প্রায় নিশ্চিহ্ন। তাই আমাদের সাথে আজকে রয়ে গেছেন শাহিদুল বড়ভুইয়া, স্টেট জিএস এপি ওয়াইসি, তার সাথে আছেন রাজা লস্কর অর্থাৎ ডিস্ট্রিক্ট জিএস। আমরা আজকে একটু অন্য ধাপে কথা বলবো যে কিসের জন্য কংগ্রেসের এই ভরাডুবি হচ্ছে। পাশাপাশিভাবে আরেকটি কথা, যেটা কাছাড় গোটা ভারতবর্ষের সাথে গোটা অসমের সাথে কাছাড় জেলায় কংগ্রেসকে কিভাবে আবারও ত্বরান্বিত করা যায় সে ব্যাপারে যে কংগ্রেসের কর্মকর্তারা প্রচেষ্টা করছেন সে ব্যাপারটা আমরা জানতে চাইবো। আমরা প্রথমেই চলে যাচ্ছি শাহিদুল বড়ভুইয়ার কাছে। দাদা নমস্কার, আপনি স্টেট জেনারেল এপি ওয়াইসির, তো আপনার উপর দায়িত্ব পড়েছে কাছাড় জেলার, তো কিভাবে এগিয়ে যাবেন, কি পদক্ষেপ নিচ্ছেন? দেখেন, আমরা তো সাংগঠনিক দিক দিয়ে প্রত্যেকটা এক্সিকিউটিভ মিটিংয়ে আজকে আমরা নেক্সট একটা এক্সিকিউটিভ মিটিং হবে যে প্রত্যেকটা জিপিগুলোকে আমরা সজাগ করার জন্য চেষ্টা করছি এবং প্রত্যেকটা ঘরে ঘরে এপিওয়াই যুব কংগ্রেসকে পৌঁছানোর চেষ্টা করছি এবং সাংগঠনিক দিক দিয়ে আমরা খুবইভাবে মজবুত হতে যাচ্ছি এবং আমরা আগে থেকেও মজবুত ছিলাম এবং থাকবই। আমরা যুব কংগ্রেসের সৈন্য হয়ে আমরা সবাই কাজ করব, এটা সত্য। তো 14 থেকে যে 18 যে র্যালিটা গোটেই অসমে হচ্ছে সেই বিষয়টা আপনারা কিভাবে দেখছেন এবং সেটাতে কতটুকু ফলপ্রসূ কাছাড় জেলার জন্য? আমরা এপিওয়াইসির নির্দেশে আমরা 14 থেকে 18 গোটা অসমের মধ্যে একটা পদযাত্রা হবে, যে সেই কাছাড়ে একটা পদযাত্রা হবে। আমরা প্রত্যেক মানুষের ঘরে ঘরে গিয়ে আমরা একটাই বুঝবো যে বিজেপি কি দিয়েছে ওনাদেরকে, কি পুরস্কার দিয়েছে বা বিজেপি কি করেছে বা বিজেপির এই সরকার থাকার কারণে তারা খুশি কি রকম আছে, তাদের কোয়েশ্চনটা জানার জন্য, তাদের মনের মধ্যে কি আবেগ আছে সেটা জানার জন্য আমরা এই পদযাত্রাটা করছি এবং কংগ্রেস এটাকে কিভাবে হেল্প করতে পারে, এই বিরোধী দল হিসাবে কিভাবে কাজ করতে পারে সেটার বোঝার জন্য মানুষের সঙ্গে আমরা প্রত্যেকজন করে করে। আপনি একটা কথা বলেছেন যে বিরোধী দল হিসাবে, তো আজকের তারিখে যদি আমরা দেখি বিরোধী দল হিসাবে যতটুকু করার ছিল আজকের তারিখে কংগ্রেস কি ততটুকু করতে পেরেছে? 100% করতে পেরেছে। কংগ্রেস ছাড়া আসামে কোনো গতি নাই, ভারতে কোনো গতি নাই, আর বিরোধী দল হিসাবে কংগ্রেস 100% ফাইট করে যাচ্ছে। আজকে আমরা এই কা বিরোধী থেকে নিয়ে আমার প্রত্যেকটা জিনিসে আমরা প্রত্যেকটা আন্দোলনে আমরা সঠিকভাবে বিরোধী করেছি। পেট্রোলের দাম বেড়েছে, তেলের দাম বেড়েছে, সবটা ডাইলের দাম বেড়েছে,
পেঁয়াজের দাম বেড়েছে, সব কিছুর মধ্যেই আজকে যেটা হয়েছে সেটা আন্দোলন আমরা বিরোধী থেকে এই কংগ্রেসই করেছে, এবং তেলের দাম একটু কমিয়ে দিয়েছে, যেটা হলো এটা কমার্শিয়াল একটা পলিসি করে টেকনিক করে কমিয়ে দিয়েছে। যে প্রথমে যে আজ থেকে 2 মাস আগে পেট্রোলের দাম কত ছিল, 80 টাকা ছিল, 78 টাকা ছিল, কিন্তু আবার পেট্রোলের দাম 160 টাকা নিয়ে আবার একটু কমিয়ে দিয়েছে। এটা একটা টেকনিক করেছে, আসলে তো পেট্রোলের দাম কমে নাই, 98 রুপিস 99 রুপিসে কোনো পেট্রোলের দাম তো কোনো কমে নেই। সেটার জন্য আমরা বিরোধী হিসাবে যতটুকু আন্দোলন করা যাচ্ছে করছে। আজকে চিপাজারে যেরকম মানুষ হত্যা করা হয়েছে, যে একটা ষড়যন্ত্র করে একটা করা হয়েছে, প্রশাসনিক দিক দিয়ে আমরা কিছু বলবো না, কিন্তু এই সাংবাদিক যেভাবে একজন দেশের সংবিধানের একজন গুরুত্বপূর্ণ একটা পার্ট হলো সাংবাদিক, এই সাংবাদিক যে এরকম একটা মানুষের উপর অত্যাচার করেছে, সেটার জন্য আমরা তীব্র বিরোধিতা করেছি। সেই কথাটা আমি এখানে কেটে দিচ্ছি, আপনার হয়তো জানার একটু অভাব ছিল, সেই জায়গাটা ফাঁক রয়ে গেছে। যে ভদ্রলোক ডেড বডির উপরে গিয়ে আঘাত করেছেন তিনি কিন্তু কোনো সাংবাদিক নন, এক। দ্বিতীয়ত উনি পুলিশের ফটোগ্রাফার ছিলেন, তো কাজে সেই জায়গাটা থেকে মিডিয়ার মতো ছিলেন আর এই ক্যামেরা নিয়েছিলেন, যার জন্য আমি সাংবাদিক হয়েছি। যাই হোক, সেই জায়গাটা থেকে ছেড়ে যদি আমরা আসি, আমরা মুদ্রা কোথায় যদি আসি, আপনি একটা কথা বলেছেন যে বিরোধী দল হিসাবে আপনারা যথেষ্ট এগিয়ে রয়েছেন, বিভিন্ন জায়গায় কাজ করছেন, কিন্তু আমরা বা সমাজের যারা আম জনতা যারা আপনাদেরকে চেয়ারে বসিয়েছিল দীর্ঘদিন, তারাই কিন্তু একটা কথা বলছে, বা আপনি ব্যক্তিগতভাবেও যদি চিন্তা করেন দেখবেন, আগে শিলচর টু গুয়াহাটি যখন যাওয়া হতো, সেই যাত্রীটা আবার ফিরে আসবে কিনা সে একটা অনিশ্চিন্তার পথ ছিল। আজকের তারিখে কিন্তু আমরা এটা বলতেই পারি যে আমরা 100% আমরা যে জনতা আছে ওরা যেতে পারে, এবং যাওয়ার পর শুধুমাত্র ফিরে আসবে তা নয়, কম সময়ের মধ্যে ফিরে আসতে পারছে। তো ডেভেলপমেন্ট হয়েছে। একতরফাভাবে যদি আমরা ডিসকাশনটা আমরা করি, তাহলে কিন্তু দেখব যে যতটুকু করার সেইটুকু করাটা বোধ হয় কংগ্রেসের পক্ষে হয়নি, যেটা আম জনতা বলছে। আমি চলে যাব রাজাবাবুর কাছে, রাজা লস্কর, যিনি ইউথ কংগ্রেসের ডিস্ট্রিক্ট জেনারেল সেক্রেটারি। এখন একটা খুব ভীষণ টানাপোড়া চলছে ডিস্ট্রিক্ট কংগ্রেসে, যেটা জেনারেল সেক্রেটারি হিসেবে আপনার কাছ থেকে মতামত নেব কাছাড় ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট পদটা নিয়ে। আমরা প্রায় পেপারে দেখতে পাচ্ছি, কখনো একজনের নাম, কখনো আবার আরেকজনের নাম, আবার প্রশ্নবোধক চিহ্ন দেওয়া। তো একজন ইয়ং ম্যান, আপনি বিভিন্ন সামাজিক কার্যে আপনি লিপ্ত আছেন, গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে আপনি বিভিন্ন সময় কাজ করেছেন, ঠিক আছে? তো আপনার কি মনে হয় যে কাছাড় ডিস্ট্রিক্টটা ডেভেলপমেন্ট যদি করতে হয়, কি ধরনের ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট দরকার এবং কি মোটো নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে? যেমন আজকে আমি একটা কথা বলবো, আমাদের কাছাড় জেলায় অনেকের নাম গিয়েছে এপিসিসিতে। আমি বলবো যে অভিজিৎ পাল একজন ক্যান্ডিডেট, তমাল কান্তি বণিক ক্যান্ডিডেট, সজল আচার্যি, অরুণ দত্ত মজুমদার, এই যে 4 জন রয়েছেন যে প্রেসিডেন্টের দৌড়ে, 4 জনের মধ্যে 4 জনের মধ্যে ক্যাপাসিটি আছে। এই 4 জনের মধ্যে যে কোনো একজন যদি আমাদের ডিস্ট্রিক্টের প্রেসিডেন্ট হন, তাহলে আমাদের সংগঠন এগিয়ে যাবে। কিন্তু আপনাদেরকে আমি একটা কথা বলবো যে 4 জনের মধ্যে থেকে একজনের মধ্যে কিন্তু একটা বেশি ক্যান্ডিডেট মানে ক্যাপাসিটি আছে। এই ক্যাপাসিটিটা কার বেশি আছে সেটা এপিসিসি সিলেক্ট করবে। তাই আমি আমার এপিসিসি প্রেসিডেন্ট ভূপেন বরা, ওনাকে আমি রিকোয়েস্ট করব যাতে এই 4 জনের মধ্যে যে ক্যান্ডিডেট বেস্ট, যার মধ্যে ক্যাপাসিটি আছে, কোয়ালিটি আছে, এবং যে ক্যান্ডিডেট ঘরে ঘরে গিয়ে মানুষের সাথে কথা বলতে পারবে, যে ক্যান্ডিডেট মানুষের সাথে ডোর টু ডোর টাচ রাখতে পারবে, সেই ক্যান্ডিডেটকে আমাদের কাছাড় জেলায় প্রেসিডেন্ট হিসেবে দেওয়া হোক। কারণ বর্তমানে আমাদের কাছাড় জেলায় গোটা আসামে, যেটা সত্যি কথা আমি বলবো, কংগ্রেসের অবস্থাটা অনেক খারাপ। কারণ সেটা যে আমরা পাবলিকের সাথে ঘরে ঘরে গিয়ে টাচ করতে পারছি না। আমি দেখেছি আমাদের কংগ্রেসের যারা ওয়ার্কার রয়েছেন, অনেক ওয়ার্কার কমে গিয়েছে, লিডার বেশি হয়ে গেছে। আজকে আমরা দেখেছি, যদি আমার এই সত্যি কথায় যদি আমাকে সাসপেন্ড করা হয়, যে আমার কোনো ভয় নেই। আজকে আমরা যাতে মানুষের সুবিধা সেই সুবিধাকে জানতে লাগবে করে গিয়ে, আজকে আমরা সেই কথা না জানি আমরা চেয়ারের লোভে পড়ে আছি। আজকে আমরা চেয়ারের লোভটা ছেড়ে যাতে মানুষের গিয়া দুঃখ সুখ সেগুলো আমার বুঝতে হবে। আজকে মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে, আজকে তেলের দাম বেড়েছে, আজকে ডালের দাম বেড়েছে, অনেক কিছু দাম বেড়েছে।
সেই কথা আমরা মানুষের ঘরে ঘরে গিয়ে বুঝতে হবে, ওদেরকে বোঝাতে হবে যে আমরা বিজেপিকে কেন ভোট দিয়েছি। আজকে আমরা বিজেপিকে ভোট দিয়ে আমাদের কি লাভ হয়েছে সেটা আমরা কংগ্রেসীরা ঘরে ঘরে গিয়ে বোঝাতে হবে। আজকে আমি প্রেসিডেন্ট হব, আজকে আমি জেনারেল সেক্রেটারি হব, সেই চিন্তা করে যদি আমি কংগ্রেস করি তাহলে কংগ্রেস আগে বাড়তে পারবে না। মানে এখনো কংগ্রেসের মধ্যে যে ইঁদুর দৌড় যেটা আমরা বলি, সেই ইঁদুর দৌড়টা রয়ে গেছে এখন পর্যন্ত। হ্যাঁ রয়েছে, নিশ্চয়ই রয়েছে। তাই আজকে আমি বলছি, আজকে যদি তমালদা প্রেসিডেন্ট হয়ে যান, আজকে অভিজিৎ পাল প্রেসিডেন্ট হয়ে যান, আজকে সজল বণিক বা অরুণ দত্ত মজুমদার যেও কেউ হয়ে যাও, আমার কোনো অসুবিধা নেই। সেই চিন্তাধারা নিয়ে, সেই মেন্টালিটি নিয়ে যাতে আমরা একজনকে আমাদের লিডার মানবো। আজকে সবের আলাদা আলাদা চয়েস থাকতে পারে। আজকে আমি পার্সোনালি দিলে তমালদাকে ভালোবাসি, আমি অভিজিৎ দাকে ভালোবাসি, সেটা অন্য কথা। কিন্তু দলের স্বার্থে আমার একজনকে লিডার মানে, যাতে আমাদের হাইকমান্ড যাকে প্রেসিডেন্ট বানাবে তাকে আমরা লিডার মানে, যাতে আমরা এগিয়ে যাব। বিগত দিনে তো আরও দেখা গিয়েছিল যে বরাক উপত্যকার ডিস্ট্রিক্ট কংগ্রেসের বিভিন্ন কথাকে চাপিয়ে রেখে যারা গৌহাটি গিয়ে উচ্চ কর্মকর্তাদের সাথে ভালো সম্পর্ক রাখেন তারাই ভালো ভালো পোস্ট পান, বা বিগত দিনে যারা বড় পোস্টে আছেন নেতা বা মন্ত্রী তাদের সুপারিশে ওনারা বড় বড় পোস্ট পেয়েছিলেন, এবং এর জন্যই কংগ্রেসের আজকে ভরাডুবি হয়েছে, এরকম কথা আমরা শুনতে পাচ্ছি। দেখুন, আমি একটা বলবো যে আমি কংগ্রেসের একজন ভালো একজন পোস্ট হোল্ডার হয়ে গেলে যে আমার কংগ্রেসের স্থান থাকবে বা মানুষ আমাকে ভালোবাসবে সেটা নয়। আজকে আমি কাজ করতে লাগবে। আজকে যদি আমি ভালো কাজ করি, আজকে যদি আমার পাবলিকের সাথে যদি আমার ভালো একটা রিলেশন থাকে, তাহলে আমার এমনি আমি এগিয়ে যাব। আজকে আমি প্রেসিডেন্ট হয়ে, জেনারেল সেক্রেটারি হয়ে যে আমি কংগ্রেসের লিডার হয়ে যাবো সেটা নয়। কাজ করতে হবে, কাজ করলে এমনি তুমি লিডার হবে। লিডার করতে গেলে তোমাকে কেউ আটকাতে পারবে না। তাই আমি আমার প্রত্যেক কংগ্রেস কর্মীকে বলবো যাতে আপনারা কাজ করুন, মানুষের সাথে যোগাযোগ রাখুন, তাহলে আপনারা এমনি লিডার হয়ে যাবেন, পোস্ট নিতে লাগবে না গৌহাটিতে গিয়ে। একদম, মানে যে কথাটা আজকে আমরা বুঝতে পারলাম যে কংগ্রেসের মধ্যে কিছুটা খেয়াখেয়ি থাকলেও বাস্তব কথাটা হচ্ছে এখনকার যুব সমাজ যারা উদীয়মান যুবক তারা কিন্তু একটা কথাই চাইছেন যে মানুষের মনের ভিতর জায়গা করে নিতে হবে, প্রত্যেকটি লোকের কাছে যেতে হবে এবং তাদের সমস্যাগুলো জানতে হবে, তাহলেই কিন্তু আগামীতে কংগ্রেসের উত্থান সম্ভব। অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাদের সময় নষ্ট করে আমাদের সাথে কথা বললেন দুটো, এবং আশা করব আগামীতে আপনাদের যা ইচ্ছাটা সেটা পূরণ হয় এবং আমাদেরকে আরও সময় দিয়ে আপনাদের সেবায় যদি আমরা আসতে পারি সেইটুকুই আশা প্রকাশ করি। ধন্যবাদ। लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के कार्यकर्ताओं द्वारा जागरूकतामूलक सप्ताह कार्यक्रम के तहत होप फॉर संस्थान के सहयोग से एक अंकन कला प्रतियोगिता हैलाकंदी जिले में आयोजित किया गया। इस प्रतियोगिता में बड़े पैमाने पर छात्र छात्राओं ने उत्साह के साथ भाग लिया। बाद में पत्रकारों को सदन में विस्तारित खुलासा भी किया गया। हैलाकंदी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी इन कोलाबोरेशन विथ होप फॉर जन सोसाइटी এবং দলটি আমাদের আসাম লিগ্যাল সার্ভিস অথরিটির পক্ষ থেকে বর্তমানে প্যান ইন্ডিয়ান লিগ্যাল অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেইন চলছে এবং লিগ্যাল সার্ভিস উইকও চলছে। গোটা 8 থেকে 14 তারিখ অবধি আমাদের বিভিন্ন অনুষ্ঠান ছিল এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠান আমরা করেছি। স্লোগান কম্পিটিশন, এসে কম্পিটিশন, আজকে আর্ট কম্পিটিশন হচ্ছে এবং পোস্টার মেকিং কম্পিটিশনও আছে। তাছাড়া শর্ট ফিল্ম মেকিং কম্পিটিশনও আগামীকালকে হচ্ছে, যেটা অনলাইন মাধ্যমে হচ্ছে। তো আমরা আশাবাদী ছিলাম যে অনেক ছাত্রছাত্রীরা পার্টিসিপেট করবে, কারণ লিগ্যাল সার্ভিসের মধ্যে বিভিন্ন জিনিস থাকে যেটা জনসাধারণের অবগত করানোর দরকার, এবং তারই উদ্যোগে আজকে আমরা এসে কম্পিটিশন হয়েছে সকালে দুপুর 12টা সাড়ে 12টা থেকে, এবং এখন 2:30 থেকে আমরা এসে কম্পিটিশন আয়োজন করেছি এবং খুব ভালো রেসপন্স পেয়েছি। অনেক ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন স্কুল পুরো গোটা জেলার থেকে এসেছে এবং কালকে আমাদের প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন সেরিমনিও আছে। তাছাড়া আমাদের কোর্টের মধ্যে এক্সিবিশনও চলছে, তো আপনারা যাবেন আর দেখবেন আমাদের লিগ্যাল সার্ভিস অথরিটির বিভিন্ন স্কিমস রয়েছে, জনসাধারণ তার লাভ উঠাতে পারে এবং সমাজকে আরও সুন্দরভাবে গঠিত করতে পারে। ধন্যবাদ। बराक वैली इंटर स्कूल मार्शल आर्ट चैंपियनशिप प्रतियोगिता शिलचर के डॉन बॉस्को स्कूल में आयोजित किया गया। इस प्रतियोगिता के बारे में आयोजक संस्थान के कार्यकर्ताओं ने विस्तारित खुलासा भी किया और इस प्रतियोगिता को लेकर उन्होंने आरोपपात भी किए। तो আমার নাম রামজি দাস, আমি আসাম কুচুরুকু অ্যাসোসিয়েশনের জেনারেল সেক্রেটারি। তো আজকে আমরা ফার্স্ট বরাক ভ্যালি ইন্টার স্কুল মাস্টার চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতা স্কুল में इसका हेल्प नहीं प्रोग्राम था।
তো এটা মানে করার মাধ্যমে উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের ফিজিক্যাল ফিটনেস এবং সেলফ মেয়েরা বেশি করে এটার প্রতি আগ্রহ হয়। যখন কম্পু কারাটে দিয়ে না এনি মাস্টার বহুত ধরনের মাস্টার আছে, মানুষ অনেক জানেও না, তার জন্য আমরা এটা করতে অল টাইম মাস্টার থাকবে জানি, সবাইকে আমরা অলরেডি ইনভাইটেশন করে দিয়েছি, সবাইকে আজকে প্রেজেন্ট করি। তো এটা হবে একদিনে করে এখানে সাব জুনিয়র, জুনিয়র অ্যান্ড সিনিয়র ক্যাটাগরি থাকবে 6, এটা তো নাই ক্যাটাগরি, এটা ক্যাটাগরি নাই, সাব জুনিয়র এইবার আছে সাব জুনিয়র, জুনিয়র অ্যান্ড সিনিয়র। ছেলে মেয়ে দুটো থাকবে, ছেলে মেয়ে বলতে হবে এমন থাকবে। এখানে গোল্ড সিলভার ব্রঞ্জ তো থাকবে মেডেল, সঙ্গে আমরা বেস্ট ফাইটার ট্রফি 6টা ট্রফি দেবো। সাব জুনিয়র, জুনিয়র বেস্ট ফাইটার ট্রফি, বেস্ট ফাইটার, হ্যাঁ ইন্ডিভিজুয়াল। এটা হয়তো সাব জুনিয়রের সাথে বেস্ট ফাইটার যে করবে তাদের দেওয়াই, জুনিয়রের যে আছে ছেলেরা যে বলবি হ্যাঁ না না এভাবে সিলেকশন করা হবে। এটা গোল্ডের কোনো মাত্র না, যারা মানে বেস্ট যে ফাইটিং করে যদি আমার দুজনে গোল্ড মেডেল পাইছে, দুজনে হবে আমার দুজনের যে বেস্ট খেলে এটাই মনে না আপনাদের দুজনের মধ্যে আবার ফেস হবে না না সিলেকশন অলরেডি হয়ে গেছে। চিপগুলি আছে যারা চিপগুলি সেই যারা চ্যাম্পিয়ন হবে 3-4 ইয়ে মধ্যে তারা না 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 রমজয় কি আমি খেলে গেছি তাই তো আমি খেলে গেছি সিলেকশন বেস্ট ফাইটার বেস্ট ফাইটার যে আমরা মানে ডিসিপ্লিন আছে পারফরম্যান্স হবে বেস্ট ফাইটার ট্রফি দেওয়ার মোবাইলটা 6টা থাকবে। সাব জুনিয়রে অবশ্যই 6টা থাকবে, সাব জুনিয়র, জুনিয়র অ্যান্ড সিনিয়র, বয়েজ অ্যান্ড গার্লস 6টা ট্রফি। তারপরে টিম চ্যাম্পিয়ন থাকবো আর আলাদা টিম চ্যাম্পিয়ন ট্রফি, এটা টিম ইভেন্ট হবে, টিম ইভেন্ট টিম চ্যাম্পিয়ন লানাস করে আর না তো আই গেছে আপনারা তো আই গেছে। এটা মানে আমরা রোডে এসে সব স্কুল যত শিক্ষা হবে যত ধরনের মাস্টার আছে সবাই আমরা ইনক্লুড দিয়ে আছে। কত জন হতে পারে সব ইভেন্ট মিলিয়ে এখন তো জানি না কতজন হতে পারে, মানে মোটামুটি ধরে না 100-150 বাচ্চা আছে পুরো ইয়ে বেশি হইতে পারে, মানে এখন তো পরীক্ষা হচ্ছে বাচ্চারা আছে 100-150 ধরে যে সিদ্ধান্ত প্রক্রিয়া না আসলে কারণ তো প্রেজেন্ট সেটা অবশ্যই নাইতে না ঠিক আছে। এখন বর্তমানে তো আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি হোম ধরেন যে लामनी रेलवे उच्च माध्यमिक विद्यालय के मैदान में मानसूलिया कुंफू इंटरनेशनल स्कूल के उद्योग से 2 दिवसीय कुंफू प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षक के तौर पे मालिया सी सातिया तथा महाबालिमपुरम के तमिलनाडु क्षेत्र के रहने वाले प्रशिक्षक मौजूद थे। साथ ही ग्रैंड मास्टर टी.ए. शांति कुमार सिंह जो कि मणिपुर इंफॉल में रहते हैं वो भी मौजूद रहे। सीफू अनंत बरदोलोई तो कि ढेकियाजुली असम के रहने वाले हैं, इस कार्यक्रम में मौजूद रहकर लोगों को प्रशिक्षण प्रदान किया। इस कार्यक्रम को लेकर छात्र छात्रा व अभिभावकों के बीच काफी उत्साह की माहौल देखने को मिली। गौरतलब है कि लामनी के शिक्षक विप्लव आचार्य ने पत्रकारों के समक्ष संदर्भ में विस्तारित खुलासा भी किए। 24 বছর ধরে মার্শাল আর্টে 24 বছরের মেহনতের ফলটা আমি আজকে পেলাম। 24 বছর ধরে যা মেহনত কষ্ট করেছি মার্শাল আর্টে, আমার প্রেসিডেন্ট খুব বিজি ম্যান, মানে ওনাকে পেয়ে আমি খুব ধন্য। মানে আমি কি বলবো ওনার ব্যাপারে, উনি যে আমাদের ক্লাবের মধ্যে আসছে তার জন্য ওনাকে অশেষ ধন্যবাদ। আর আজ ওনাকে উনি এই যে আসছে এটার জন্য আমি খুবই খুশি। আর তার জন্য আমি বলছি যে আমি 24 বছর ধরে যে মার্শাল আর্টে চালিয়ে যাচ্ছি, নিজেও যখন শুরু করেছিলাম 94 থেকে আমি শুরু করেছিলাম, আজকে অবধি চালাচ্ছি আমি। আজকে আমার জীবনটা ধন্য। 80 অ্যাভাব। এখন আমার গ্র্যান্ড মাস্টার আর আমার গ্র্যান্ড মাস্টার প্রেসিডেন্ট আমাদের মানসুরিয়ার কমফোর্ট হেডকোয়ার্টার, ইন্টারন্যাশনাল হেডকোয়ার্টার চেন্নাই, ওখান থেকে
মানে আমার ডেজিগনেশনটা বাড়াবে, ওইটাই বাড়ানোর কথা। মানে কোনটা আমার ব্ল্যাক বেল্ট 6 ডান হওয়ার কথা আজকে। ধন্যবাদ। सिलचर टाउन क्लब के उद्योग से टाउन क्लब के मैदान में एथलेटिक मीट कार्यक्रम आयोजित किया गया। 2021 एथलेटिक मीट कार्यक्रम को लेकर विभिन्न इवेंट्स में करीब 500 से भी ज्यादा प्रतियोगियों ने उत्साह के साथ भाग लिया। हर एक इवेंट की प्रतियोगिता में कई क्षेत्र में महिलाओं ने भी उत्साह के साथ बढ़ चढ़कर भाग लेते हुए कई पुरस्कार जीते। गौरतलब है कि यह प्रतियोगिता और भी कुछ दिन चलेगा। एथलेटिक मीट को लेकर खिलाड़ियों में काफी उत्साह की दौड़ देखने को मिली। অংশু রায় মহাশয় এবং ডক্টর অনুপ রায় মহাশয় তিনজনকেই ফ্ল্যাগ হোস্টিং এর জন্য আমরা অনুরোধ জানাচ্ছি। सावधान सावधान अभी नहीं ध्यान रखिए सर मिलेगा सब दो हाथ ध्यान थे ऊपर हाथ ऊपर विश्राम के विश्राम आराम से জুড়ে হাত তালি আমরা চাইব। আজকে আমি এবার অনুরোধ জানাবো আমাদের মাইনর শাখার জেলা ক্রীড়া সংস্থা আয়োজিত সর্ব আসাম যে অ্যাথলেটিক মিটের যে অনুষ্ঠান হতে চলছে তার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এখানে উপস্থিত আমাদের মুখ্য অতিথি তথা আমাদের শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থার বাৎসরিক যে ক্রীড়া অনুষ্ঠান হয়ে থাকে যে ঋষিকেশ এবং শেফালিকা শাহ মেমোরিয়াল টুর্নামেন্ট, সেই ঋষিকেশ শেফালিকা মেমোরিয়াল টুর্নামেন্টের স্পন্সরের পক্ষ থেকে আজকের আমাদের এখানে উপস্থিত আজকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শ্রেয়াংশু কুমার রায় এবং ডক্টর অনুপ কুমার রায় এখানে উপস্থিত আমাদের এই মাইনর বিভাগের সহসভাপতি বর্ষিয়ান ক্রীড়া সংগঠক সদস্য আশুতোষ রায় মহোদয় উপস্থিত শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থার সম্পাদক বিজয়েন্দ্র প্রসাদ সিং সহ আমাদের শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থার অনেক বিভিন্ন পদাধিকারীরা। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। लखीमपुर पुलिस ने छानबीन के दौरान जब्त किया बड़े पैमाने पर विदेशी सिगरेट। 4 लोगों को लिया गया हिरासत में। बोरखोला चंद्रपुर आंगनवाड़ी केंद्रों में बड़े पैमाने पर चल रही है घोटाले की दौड़। शिशु खाद्य घोटाले के साथ साथ स्कूल में उपस्थित नहीं हो रहे हैं कर्मीगण। बराक घाटी सहित असम राज्य के विभिन्न क्षेत्र में बंगाली समुदाय के लोगों को हैरान किए जाने के खिलाफ कई संगठन कार्यकर्ताओं ने व्यक्त किया नाराजगी। साइन बोर्ड के लिखा मिटाने पर लोगों में छा रही है शोक की स्थिति। स्वाधीनता सेनानी बिरसा मुंडा का पालन किया गया 144वां तिथि। आयोजित किए गए विभिन्न कार्यक्रम। समाज में एकता बरकरार रखने का किया गया अपील। हालाकांड जिले में जनस्वास्थ्य कार्यक्रम विभाग के निर्माण कार्य में चल रही है घोटाले की दौर। नाराजगी व्यक्त किया इलाके के पीड़ित प्रभावित लोगों ने। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।